نے جان کر یا انجان کے رات کے تاریکی میں جو مولا میں نے گناہ کیا، دن کے اجالے میں ماں سے چوری چپ کے گناہ کیا، مولا تو کریم ہے، تو حنان ہے، تو رحمان ہے، مولا اتنا مہربان ہے کہ آپ کی تمام خطا کو بخش دیتا ہے۔ آج ہم صبح سے لے کر شام تک الغیبۃ اشد من القتل، لوگوں کے ساتھ قتل و غارت کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، ڈاکہ کرتے ہیں، لٹیرے ہو جاتے ہیں، لوگوں کا حق ناحق مال کھاتے ہیں، لیکن اسلام کی مقدس شہزادیاں آپ اپنے ماں باپ سے چھپاتے ہیں، آپ اپنے بھائی سے چھپا رہی ہیں، لیکن وہ خدا جو کارساز ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، آپ اس سے نہیں چھپا سکتی جو خدا نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے ماں باپ کو پیدا کیا، آپ کے اہل خاندان کو پیدا کیا نہیں بلکہ پوری دنیا کو پیدا کرنے والا مالک ہے، اس سے کیسے معافی مانگو گے؟ تو وہ ہے معافی مانگنے کا ذریعہ اگر ہے تو وہ ہے نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج آپ توبہ کر لو، مولا جو ہم نے جان کر انجان کر گناہ کیا، مولا آج سے نماز پڑھوں گی۔ اگر آپ گلشن زہرا کانفرنس کے اس شامیانے میں اگر بیٹھ کر کے اگر آپ توبہ کریں گی تو اللہ آپ کا نیکی اسی وقت لکھ دے گا، اگرچہ نماز 2 گھنٹے بعد پڑھے تب بھی بولیے سبحان اللہ۔ آج ہمارا معاشرہ صرف اور صرف گالی گلوچ، دوسروں کا حق مارنے میں، دوسروں کا مال غصب کرنے میں، دوسروں کا گھر کو دبانے میں، یہ ہے حق العباد۔ آپ سوچو اگر آپ نے جانے انجانے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی تو آپ کا جو ہے اعمال بہت برا ہونے والا ہے۔ آپ یہ سوچو خدا مجھے اس لاوارث زندگی سے خلد کی زندگی عطا کر۔ خلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنت۔ وہ جنت کو پانا ہے تو نبی سے محبت کر کے دیکھو، اس نبی کا چراغا نہ گاؤ جس نبی نے یہ بتایا کہ عورت اگر ہے تو اس کو 4 چیز ہے، اگر کسی کے گھر پہ بیٹی ہے تو گھر کی رحمت ہے، اگر کسی کے گھر پہ ایک بیٹی اگر بہن کی صورت میں ہے تو وہ گھر کی برکت ہے، اگر وہی بیٹی اگر کسی کے گھر پہ بیوی کی صورت میں ہے تو وہ گھر کی نعمت ہے، اگر وہی عورت پوری زندگی سسرال میں اپنے شوہر کے ساتھ گزارتی ہے تو اس کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئی لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ بولیے سبحان اللہ۔ دل کرو ٹھنڈا میرا، وقف پر چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ بولیے سبحان اللہ۔ آج یہ کھڑی ہو کر یا بیٹھ کر جو بھی گفتگو میری سن رہی ہے، اگر کھڑی ہو کر سبحان اللہ بولتی ہے تو یہ ہے آپ کا عبادت بدنی ہے، اگر بیٹھ کر سکون ہو کر اگر سبحان اللہ بولتی ہے تو آپ کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگر جتنا اپنے دل کو مومنٹ کیجیے گا، جتنا اپنے دل کو مچلیے گا، اللہ آپ کی نیکی کو اتنا بلند اور اتنا پہنچائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ گھر سے مسجد تک جانے کی ارادہ ہی کرتا ہے نماز کے لیے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، میرے نبی فرماتے ہیں میں ان گھوڑوں کی شرارات کی، ان گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے جتنے دھول ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ جہاد کے لیے چلا جائے، نیک کام کے لیے گھر سے نکلے، چاہے وہ بائک سے نکلے، چاہے وہ 4 چکے سے نکلے، چاہے وہ پیدل سے نکلے، لیکن اس موٹر سائیکل ہو یا 4 چکا ہو یا اس کے پاؤں کے جو پاؤں کے قدم کے نیچے جتنے بھی ذرات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، نیکیوں میں منتقل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آج آپ دور سے اٹپہرا کے سرزمین پہ جلسہ سننے آئی ہیں
सोच लो आपका नेकी कुछ इस तरह हो गया है, बोलिए सुभान अल्लाह। ये हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलती है तो कल क़यामत के दिन जब नफ्से नफ्से का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, पुरफटल माहौल होगा, कोई किसी को सहारा न देगा, ना बाप बेटी का होगा, ना माँ बेटी का होगा, ना शौहर बीवी का होगा, ना बीवी शौहर होगा। अगर कोई काम देने वाला है तो वो है आपका नेक अमाल। इस हाथ उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह, तो ये हाथ आपका साथ देगा, बोलेगा नहीं नहीं फला जगह तकरीर हो रही थी, वह माफी सुदूर, जो कुछ आपके दिलों में है अल्लाह उसको खोल देगा, ये हाथ आपका गवा देगा, नहीं नहीं फला की तकरीर सुन करके उसको अच्छा लगा था तो ये सुभान अल्लाह बोली थी, ये हाथ आपका गवा देगा का इंडिकेट करेगा, खुदा से कहेगा नहीं नहीं ये गुनहगार तो है, लेकिन एक बात तेरा जिक्र हो रहा था अटपहरा के सरजमी पे गुलशनी ज़हरा कॉन्फ्रेंस में तेरे नाम का चर्चा हो रहा था, उसने खुशी से सुभान अल्लाह बोला, सुभान अल्लाह। इतनी हो गई कि एक पर्दे में एक तराजू में तमाम गुनाहों को रख दिया जाएगा, एक बार सुभान अल्लाह बोले तो वो भारी हो जाएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने से इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आप अपना नाम फातिमा रखती हो, आप अपना नाम ज़ैनब रखती हो, आप अपना नाम उम्मुल खैर रखती हो, मैं उम्मुल खैर नाम बोले मुझे एक वाक़या याद आ जाती है। आप अपने बच्चों को, जब आपका बच्चा पेट में परवरिश पाने लगे तो उसी वक्त अगर आप चोरी करती है तो आपके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है तो वो आपकी कैपेसिटी को एक्टिंग करता है, बोलिए सुभान अल्लाह। अगर बच्चा पेट में है, प्रेगनेंसी में है, हालते हमल में है, वो अगर चोरी करती है, अपने शौहर से झगड़ा करती है या अपने सास से झगड़ा करती है, वो बच्चा आपकी आबो हवा को कैच करता है, बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह इतना कादिर मुतलक है कि माँ आज अगर आपको 24 घंटा रात के अंधेरे में एक कोठरी में रख दे तो आपका दम घुट जाएगा अंधेरे से, लेकिन वो खुदा 9 महीनों या 10 महीनों माँ के पेट में अंधेरे में रख कर भी वो आपको जिलाता रहता है, बोलिए सुभान अल्लाह। उस खुदा को हम भूल जाते हैं जब हमारा बच्चा घर में पैदा होता है, जब हम प्रेगनेंसी में होते हैं, जब हम हालत हमल में होते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, जब बेटा घर पे आ जाता या बेटी पैदा हो जाती है नमाज को छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह ज्यादा पसंद करता है खुशी में अल्लाह की इबादत करना। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आज आप जो खाना खाती हैं पीती हैं, ये किसका सदका है? मैं भाइयों से, मैं बहनों से कहूंगी, आपके घर पे अगर आपकी बूढ़ी सास है या आपका बूढ़ा बाप है या आपका बूढ़ा सास है या ददिया सास है या ददिया ससुर है, वो ज्यादा खुशनसीब है, क्योंकि जिनके घर में एक बूढ़ा इंसान हो या बूढ़ी औरत हो, उसके सदके में घर रौनक वाला होता है, बोलिए सुभान अल्लाह। आज हमारा माहौल इतना पुरखतर माहौल हो गया है, आज बीबी की मोहब्बत में, आज अपने अय्याशी की मोहब्बत में हम अपने सास को, हम अपने माँ के साथ बदसलूकी करते नजर आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा अगर कोई काबा है तो वो तुम्हारा काबा है। आज बताओ, उस काबे को नाखुश करके हम उम्रा व हज में जाते हैं, वो काबे का काबा, हाजियों शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप लोग को अच्छी लग रही है मेरी गुफ्तगू? पसंद आ रही है? बोलिए तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। और एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। जो हाथ उठा रही है मैं सबसे 500 रुपया लूंगी, हुजूर सैयद शाह सदरुल्लाह के नाम पर मैं लूंगी। वली का मतलब होता है अल्लाह का दोस्त।